నేటి ముఖ్యాంశాలు. పాస్బుక్ ఉంది కానీ భూమి లేదు, ఓ వ్యక్తి ఆవేదన. 100 రోజుల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసిందేమీ లేదు, విలేకరుల సమావేశంలో బీఆర్ఎస్ నాయకులు. ప్రత్యేక అధికారులు గ్రామాల్లో అభివృద్ధిపై దృష్టి సాధించాలి, యాలాల సాధారణ సమావేశంలో ఎంపీపీ బాలేశ్వర్ గుప్తా. అనుమతి లేని ఎర్రమట్టి లారీలను పట్టుకున్న కరణ్కోట్ పోలీసులు. సిటీ కేబుల్ వార్తలకు స్వాగతం. వార్తలు చదువుతున్నది మఠం నిరంజన్. తాండూరు మండలం గోపన్పల్లి దగ్గర గల ఆర్పీ రోడ్ లైన్స్ యజమాని రాజేంద్ర ప్రసాద్ 2 సంవత్సరాల క్రితం సర్వే నంబర్ 24లో 29 గుంటల భూమిని కొన్నాడు. తన భూమి ఎక్కడ ఉందో తనకు తెలియదని, పాస్బుక్, ఆర్డర్ కాపీ, పహానీ, లింక్ డాక్యుమెంట్లు అన్నీ ఉన్నాయని, కానీ తన స్థలం ఎక్కడ ఉందో చూపించాలంటూ తాండూ తహసీల్దార్ తారాసింగ్ ను కోరారు. సర్వే చేయించిన సర్వే నంబర్ 24లో మొత్తం భూమిని సర్వేయర్ చూపించారని, తన 29 గుంటలను మాత్రం చూపించలేకపోయాడని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. దీంతో తహసీల్దార్ తారాసింగ్ నాయక్ రామ్ ప్రసాద్ తో మండల సర్వేయర్ కాకుండా జిల్లా సర్వేయర్ తో చేయిస్తే తన స్థలం ఎక్కడ ఉందో తెలుస్తుందని సూచించారు. తన స్థలానికి వెళ్తే అమ్మిన వ్యక్తి చనిపోయాడని, ఆయన కొడుకుని స్థలం ఎక్కడ ఉందో నాకు తెలియదని అంటున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. చాలా రోజుల నుండి రెవెన్యూ కార్యాలయాల దగ్గర దరఖాస్తులు పెట్టుకున్న ఫలితం లభించడం లేదని రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. సంబంధిత అధికారులకు ఎన్నోసార్లు అడిగానని, డబ్బులు కూడా ఇచ్చానని, అయినా న్యాయం జరగలేదని తెలిపారు. ఇంతలో అక్కడికి చేరుకున్న ఎంఆర్ఓ తారాసింగ్ రామ్ ప్రసాద్ తో ఏమైందని అడగడంతో రామ్ ప్రసాద్ ఎంఆర్ఓకు తన సమస్యను తెలిపారు. దీంతో ఎంఆర్ఓ తారాసింగ్ మాట్లాడుతూ జిల్లా స్థాయి సర్వేయర్ తో సర్వే చేయిస్తే తన స్థలం చూపిస్తారని సూచించారు. आपका नाम? साहब नमस्कार, मैं तांडूर से बात कर रहा हूँ, राजेंद्र प्रसाद हैदराबाद। मैंने आरपी रोड लाइन्स नाम से ट्रांसपोर्ट खोला है गोपनपल्ली में। मेरी ऑफिस के बाजू 29 गुंठे ज़मीन मैंने रजिस्ट्री कराया है 2 साल पहले। मेरे पास पासबुक है, पट्टा पेपर है, पानी पेपर है, हर चीज़ पेपर है। मैंने सर्वे के हिसाब के लिए 2 साल पहले भी एक एप्लीकेशन डाला था। फिर बाद में विकाराबाद में भी कलेक्टर ऑफिस में भी एक लेटर डाला था, कोई उसका नतीजा हासिल नहीं हुआ। मेरे कब तक सर्वेयर साहब तांडूर के अभी तक मेरे को ज़मीन बताए नहीं। सर्वे नंबर 24 में 2/2 मेरा सर्वे नंबर है, मेरा प्लाट नंबर है। आज मैं 2 साल से इस तांडूर के चक्कर मार रहा हूँ साहब। सर्वे साहब को 1000 वक्त तो भी मैं बोल चुका हूँ और पर्सनली जाके मिल चुका हूँ। मेरी ज़मीन सर्वे करके मेरे को बताने में साहब लोग बहुत मेरे को दिक्कत दे रहे साहब। मेरे बर्दाश्त से बाहर हो रहा। और जहाँ जब भी उन पूछे मैं उनके लिए खर्चा करा, पैसे दिया, हर चीज़ से उनकी बात माना, फिर भी मेरी ज़मीन नहीं बता रहे साहब। जो उन मंगे मैं देने को तैयार था, मैं दिया भी, हर खर्चा भी किया, पैसे भी दिया, पार्टी भी करा, हर चीज़ करा। आज 2 साल हुआ मैं मंडल ऑफिस के पीछे। साहब पूछो। ये पासबुक వచ్చి కదా పేపర్ అన్నీ సరే ప్రాబ్లం అయితే ఏమేం పేపర్ అవసరం है, सर्वे लिंक डॉक्यूमेंट भी है, सर्वे पेपर भी है, सर्वे की रसीद। आपका क्या प्रॉब्लम हो गया? मेरा जमीन नहीं बता रहे सर। सर्वे तो प्रॉब्लम से पट्टा लैंड है ना? पट्टा है ना? तो जमीन पोजीशन मालूम है नहीं मालूम है? पोजीशन जो हमको मालूम थी वो जमीन पे हम जाके ठहरे खुदे, तो बाजू वाला आके बोला जमीन मेरी है, बोले जमीन के पेपर बता रहा। तो हम बोले भाई ठीक है, ये जमीन तो जमीन आप खरीदे? हाँ खरीदे। उनके पास क्या है पेपर? वो जो है आपकी जमीन में आ गए ना, उनके पास क्या है पेपर? उनके पास भी पेपर है बोल के बोले। मैं नहीं, मेरे को नहीं बताया, सर्वे सबको बताया। नहीं, ये जो है आपको पोजीशन नहीं मालूम रहा तो जमीन आप खरीदना नहीं। पहला मतलब पोजीशन जो है रेवेन्यू तरफ से जो है ये पासबुक आपको मिल गया जी, रजिस्ट्रेशन कर लिए, पासबुक बन गई आपकी। आपकी जमीन आपके हाथ में रहना, ये पासबुक को तो रेवेन्यू की तरफ से आ गए। अगर वहाँ पे पोजीशन जो कुछ प्रॉब्लम है, सर्वे कंप्लेंट लगा लेते, सर्वे तो उन्हें कोई दूसरा आके खड़ा हो गया अपनी जमीन में, उन्हें नहीं हट रहा, मेरे जमीन नहीं दिला रहे बोले तो कौन बताता? आपकी जगह आप बताए तो वो कितना मेजरमेंट है आपके देगा सर्वेयर, वो बात मैं बोलूंगा सर्वेयर को।
आप जो जमीन हमारे को बताया वो जमीन सर्वे दूसरा आके उसमें आया तो सर्वेयर क्या करेंगे, एमआरओ क्या करता है उसको? दूसरा बोला ये मेरी पट्टा जमीन है ना, वो पुलिस केस रखा उसके ऊपर. పార్టీషన్ ఈయన పరిధి కాదు. ఈయన సర్వే చేసి ఇచ్చినాక ఈయన సర్వే చేసిన రిపోర్ట్ తీసుకొని ఈయన పై ఆఫీసర్ దగ్గర మనము మళ్ళీ ఒకసారి కంప్లైంట్ చేసుకోవాలి. కాంగ్రెస్ పార్టీ 100 రోజుల పాలన పూర్తయినా ఎలాంటి అభివృద్ధి పనులు చేపట్టలేకపోయిందని బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు అన్నారు. బుధవారం తాండూరు పట్టణంలోని మాజీ ఎమ్మెల్యే పైలట్ రోహిత్ రెడ్డి నివాసంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు, మాజీ జిల్లా గ్రంథాలయ సంస్థ చైర్మన్ రాజుగౌడ్, శ్రీనివాచారి, ఎంపీటీసీల ఫోరం జిల్లా నాయకులు సాయిరెడ్డి, ఎస్సీసీఎల్ నాయకులు హనుమంతు తదితరులు మాట్లాడుతూ ఎంపీ రంజిత్ రెడ్డి తన స్వార్థం కోసం కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరారని అన్నారు. ఎమ్మెల్సీ డాక్టర్ పి మహేందర్ రెడ్డి తన పదవికి రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. చెవెళ్ల ఎంపీ స్థానానికి ముదిరాజ్ ముద్దుబిడ్డ కాసాని జ్ఞానేశ్వర్ కు అవకాశం కల్పించామని, ఆయనను భారీ మెజార్టీతో గెలిపించాలని కోరారు. బీజేపీ రాముని పేరుతో మత రాజకీయాలను చేస్తున్నదని, రాముడు అందరి వాడని రాజుగౌడ్ అన్నారు. గతంలో కొండా విశ్వేశ్వరరెడ్డికి బీఆర్ఎస్ నుండి గెలిపిస్తే ఎలాంటి అభివృద్ధి చేయలేదని గుర్తు చేశారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం 100 రోజుల పాలనలో ఎలాంటి అభివృద్ధి జరగలేదని, 6 గ్యారంటీలలో ఏ ఒక్కటి పూర్తిగా అమలు చేయలేదని అన్నారు. తాండూరు నియోజకవర్గానికి ఎలాంటి నిధులు ఇవ్వలేదని, కోడంగల్ నియోజకవర్గానికి మాత్రం 5,000 కోట్ల నిధులు విడుదల చేసిన ఘనత సీఎం రేవంత్ రెడ్డిదే అని గుర్తు చేశారు. మాజీ ఎమ్మెల్యే పైలట్ రోహిత్ రెడ్డిపై కొందరు వ్యక్తులు పిచ్చి కూతలు కూస్తున్నారని మండిపడ్డారు. ఈ నెల 27న బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తల సమావేశం నిర్వహించనున్నట్లు, ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ ఎమ్మెల్యే పైలట్ రోహిత్ రెడ్డితో పాటు రాష్ట్ర, జిల్లా నాయకులు పాల్గొంటారని, అనంతరం రోహిత్ రెడ్డి గ్రామాల్లో కూడా పర్యటిస్తారని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో బషీరాబాద్ బీఆర్ఎస్ పార్టీ మండల అధ్యక్షులు నర్సిరెడ్డి, నరేందర్ రెడ్డి, కౌన్సిలర్ వరాల శ్రీనివాసరెడ్డి, రవీందర్, అనిల్ బాండ్, ఎర్రం శ్రీధర్, వెంకటరెడ్డి, శ్రీనివాచారి తదితరులు పాల్గొన్నారు. తెచ్చే విధంగా మేము ప్రయత్నం చేస్తామని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భంగా చెప్పుకుంటూ ఫైనల్ గా ఒక ముచ్చట చెప్తున్నాం. ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నన్ని దినాలు తాండూరు నియోజకవర్గానికి ఒక్క రూపాయి ఇయ్యది. రేవంత్ రెడ్డి గారు మనకు అడిగేస్తే 18 కిలోమీటర్ దూరంలో ఉన్న రేవంత్ రెడ్డి గారు తన నియోజకవర్గానికి 5,000 కోట్ల రూపాయలు పెట్టుకుండు. తాండూరుకి ఒక్క రూపాయి ఇయ్యలేడు. తాండూరుకి ఒక రూపాయి ఇయ్యడు కూడా భవిష్యత్తులో కూడా. కాబట్టి నేను తాండూరు ఎమ్మెల్యే మనోహర్ రెడ్డి గారికి కోరుకున్నది ఒకటే, ఏవైతే గత ప్రభుత్వంలో రోహిత్ రెడ్డి గారు తెచ్చిన ప్రొసీడింగ్లు ఉన్నాయో, గ్రామానికి 50 లక్షలు కానీ, వార్డుకు 1 కోటి రూపాయలు కానీ, బషీరాబాద్కి 3 కోట్లు కానీ, కోటిపల్లికి 1 కోటి రూపాయలు కానీ, కరెంట్ కోట్కు 1 కోటి రూపాయలు కానీ, మరి ఏవైతే చెరువులకు పెట్టిన పైసలు కానీ, గుళ్ళకు పెట్టిన పైసలు కానీ, మరి దర్గాలకు, ఈద్గాలకు పెట్టిన డబ్బులు కానీ, ఇవన్నీ కూడా మీరు చకచకగా చేపిస్తే మీకు కూడా మంచి పేరు వస్తుందని చెప్పేసి మనోహర్ రెడ్డి గారికి ఈ సందర్భంగా చెప్పడం జరుగుతుంది. ఈరోజు చాలా మంచిగా అయిపోయింది. జిల్లాకు దళిద్రం పట్టిండే కొంతమంది నాయకులతోటి జిల్లా దాటి వెళ్ళిపోయారు అంటే తాండూరుకి మంచి శుభ పరిణామం. ఇలాంటి నాయకులను ఇంకా ముందు ఇప్పుడు జరిగే ఎన్నికల్లో ఇంకా 2 ఉన్నారు, వాళ్ళని కూడా సాగనంపిస్తే మా జిల్లా ఇంకా అభివృద్ధి చెందుతుందని చెప్పేసి కూడా మేము ఆలోచన చేస్తున్నాం. ఈ 27 నాడు జరిగే మీటింగ్కి జిల్లాలో ఉన్న ఎమ్మెల్యేలందరూ, మాజీ ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, సీనియర్ నాయకులు అందరూ కూడా పాల్గొంటారు. 27 నుంచి రోహిత్ రెడ్డి గారు గ్రామాన తిరుగుతారు. టిఆర్ఎస్ పార్టీ బలోపేతానికి పనిచేస్తారు. ఎలాంటి సందేహం లేదు. మీరు ఎవ్వరు ఎక్కడ కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా బీజేపీ వాళ్ళు, కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఒంట పెదుగు కుక్క ఆశపడ్డట్లు రోహిత్ రెడ్డి వస్తాడు మాతకు అని చెప్పేసి ఆశపడకుండి, రోహిత్ రెడ్డి నికార్స్ అయిన ఉద్యమకారుడు, ఉద్యమంలో పనిచేసిన వ్యక్తి, అనేక కేసులు ఎదుర్కొన్న వ్యక్తి. రోహిత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలోనే తాండూరే కాదు
రాబోయే దినాల్లో జిల్లా వికారాబాద్ జిల్లా మొత్తం కూడా రోహిత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో పనిచేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పేసి తెలియజేసుకుంటూ మరొక్కసారి చెవెళ్ళ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గంలో ఉన్న బీసీ బిడ్డలందరూ కూడా సిద్ధంగా అండి. మనకు లేక లేక అవకాశం వచ్చింది. 1983 నుంచి 6-7 సార్లు ఎంఐఎం పార్టీ గెలిచిన విషయం తెలుసు. మరి 3 సార్లు ఒకే సామాజిక వర్గానికి చెందిన వ్యక్తులు గెలిచిన విషయం తెలుసు. ఈసారి మనకు బీసీలకు మనకు పరిచయం ఉన్న వ్యక్తి జ్ఞానేశ్వర్ ముదిరాజుకు టికెట్ ఇవ్వడం ఎంతో సంతోషమైన విషయం. ఖచ్చితంగా జిల్లాలో ఉన్న నాయకులు అందరం కూడా మేము మా పార్టీ గెలుపు కోసం అన్ని వర్గాల ప్రజలు, రెడ్డి సామాజిక వర్గం కానీ, మైనారిటీలు కానీ, బీసీలు కానీ, ఎస్సీలు కానీ అందరం కూడా కలిసికట్టుగా పనిచేసి జ్ఞానేశ్వర్ని గెలిపించుకుంటామని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా చెప్పుకుంటూ ముగిస్తున్నాం. జై బీఆర్ఎస్ పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు కేసీఆర్ గారికి తాండూరు నియోజకవర్గం తరఫున ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం. చెవెళ్ళ పార్లమెంట్ అభ్యర్థిగా బీసీ బిడ్డను జ్ఞానేశ్వర్ ముదిరాజును డిక్లేర్ చేయడం ఎంతో సంతోషమైన విషయం. ఖచ్చితంగా బీసీలందరం కూడా ఏకమై ఈరోజు 90% మంది బీసీలు చెవెళ్ళ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గంలో ఉన్నారు కాబట్టి అటు ముదిరాజులు కానీ, గౌళ్ళు కానీ, కుమ్మరి కానీ, చాకలి కానీ, మంగలి కానీ మేమందరం కూడా జ్ఞానేశ్వర్ గెలుపు కోసం కృషి చేస్తామని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా చెప్పుకుంటున్నాం. మాకు ఈ చెవెళ్ళ నియోజకవర్గం ఏర్పడ్డాక దాదాపు 3 సార్లు ఎన్నికలు జరిగినాయి. 2009లో ఈ యొక్క చెవెళ్ళ పార్లమెంట్ ఏర్పడ్డది. అప్పటి నుండి చూసినట్లయితే ఒకసారి జైపాల్ రెడ్డి, ఒకసారి విశ్వేశ్వర్ రెడ్డి, ఒకసారి రంజిత్ రెడ్డి. మరి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మరి ఈరోజు బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ అభ్యర్థిని టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎంచుకోవడం చాలా గొప్ప విషయం. మేమందరం కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీకి రుణపడి ఉంటామని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భంగా చెప్పడం జరుగుతుంది. మేము బీసీలము కేవలం పెండలు విసుకనికెనో, గొర్రెలు గాయనికెనో, లేకుంటే ఈత చెట్లు గీకనికెనో, లేకుంటే నేత ఏనికెనో, లేకుంటే కుమ్మరి పని ఏనికెనో కాదు. మేము కూడా రాజకీయంగా ఎదగాలి. బీసీ బిడ్డలందరూ కూడా రాజకీయంగా ఎదగాలి. పార్లమెంట్లో బీసీలో ఒక గొంతును వినిపించాలనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు కేసీఆర్ గారు మరి ఈరోజు బీసీ అభ్యర్థిని ప్రకటించడం ఎంతో సంతోషమైన విషయం. ఖచ్చితంగా ఈ చెవెళ్ళ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గంలో జ్ఞానేశ్వర్ ముదిరాజ్ గెలుపును ఎవరు కూడా ఆపలేరని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భంగా మీ అందరూ కూడా తెలియజేసుకుంటున్నాం. మరి రెండో విషయానికి వస్తే మరి తాండూరులో కొంతమంది లోఫర్లు, పనికిమాలిన వ్యక్తులు, కొంతమంది పనికిరాని వ్యక్తులు రోహిత్ రెడ్డి పార్టీ మారుతాడు, రోహిత్ రెడ్డి బీజేపీలో పోతాడు, రోహిత్ రెడ్డి ఎంఐఎంలో పోతాడు, రోహిత్ రెడ్డి కాంగ్రెస్లో పోతాడు అని ఒక పిచ్చి కూతలు కూస్తారు. వాళ్ళందరికీ ఈ సందర్భంగా చెప్పడం జరుగుతుంది. రోహిత్ రెడ్డి గారు గత 2008 సంవత్సరం నుంచి తెలంగాణ ఉద్యమంలో కీలకమైన వ్యక్తి ఉన్న విషయాన్ని వాళ్ళు మర్చిపోయారు. రోహిత్ రెడ్డికి ఈరోజు తాండూరు నియోజకవర్గ ప్రజలు దాదాపు 78,000 మంది ఓట్లేసి ఈరోజు రోహిత్ రెడ్డి ఎంబడి నిలబడ్డ సంగతి ఆ ఒక యూజ్లెస్ ఫెలోస్కి తెలియదని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా చెప్పుకుంటున్నాను. రోహిత్ రెడ్డి పార్టీ మారేది లేదు, కాంగ్రెస్ పార్టీని వదిలేది లేదు. కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసిన ఒక అరాచకాలని
కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసి చెప్పిన అబద్ధాలని రోహిత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో తాండూరు నియోజకవర్గంలో భారీ ఎత్తున ప్రజల వైపు వెళ్ళి ప్రజలకు అన్ని కూడా వివరించడం జరుగుతుంది. మరి దాంట్లో భాగంగానే వచ్చే నెల 27 తారీఖు నాడు తాండూరులో ముఖ్య కార్యకర్తల సమావేశం నిర్వహించబోతున్నాం. ఆ సమావేశానికి జిల్లా ఎమ్మెల్యేలు, జిల్లాలో ఉన్న ఎమ్మెల్సీలు, మాజీ ఎమ్మెల్యేలు, సీనియర్ నాయకులు అందరూ కూడా పాల్గొంటారని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భంగా మీ అందరూ కూడా తెలియజేసుకుంటూ, మరి రోహిత్ రెడ్డి గారు ఏ పార్టీకి పోతలేరు. రోహిత్ రెడ్డి గారు టీఆర్ఎస్లో ఉంటారు. నిఖార్స్ అయిన టీఆర్ఎస్ కార్యకర్త అయిన కేసీఆర్ ఆశీర్వాదం రోహిత్ రెడ్డి గారికి ఎల్లప్పుడూ ఉంటుంది. కేసీఆర్ గారి యొక్క నాయకత్వంలో రోహిత్ రెడ్డి గారు పనిచేస్తారు. రోహిత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో మేమందరం కూడా పని చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భంగా చెప్పడం జరుగుతుంది. మరి ముఖ్యంగా రంజిత్ రెడ్డి గారు పార్టీని, రంజిత్ రెడ్డి అసలు ఈ నియోజకవర్గం కాదు, ఈ జిల్లా కాదు, ఎక్కడో వరంగల్ కరీంనగర్లో ఉంటే అలాంటి వ్యక్తిని కేసీఆర్ తెచ్చి చెవెళ్ళ ప్రజలకు అప్పగిస్తే, టీఆర్ఎస్ పార్టీని అప్పగిస్తే టీఆర్ఎస్ పార్టీ భారీ మెజార్టీతో గెలిపించిన సంగతి రంజిత్ రెడ్డి మర్చిపోయాడు. ఈరోజు పార్టీని మోసం చేసి కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరాలని ఆయనకు ఎలా వచ్చిందో ఆలోచన ఆయన తెలుసుకున్నాడు. నువ్వు ఈ జిల్లాని కాకుండా, నువ్వు ఈ ప్రాంతంలోని కాకుండా నిన్ను గెలిపించినమంటే కేవలం కేసీఆర్ గారి యొక్క ఆదేశాల అనుసారంగా నిన్ను గెలిపించినాం తప్ప నువ్వు ఈ జిల్లాకు ఏమో ఒరగబెట్టినవి కావు, లేకుంటే ఈ జిల్లా ప్రజలతో ఎలాంటి సంబంధాలు కూడా నీకు లేని అనే విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా తెలియడం జరుగుతుంది. మరి ముఖ్యంగా నువ్వు 5 సంవత్సరాలు ఈ చెవెళ్ళ పార్లమెంట్కి ఎంపీగా ఉన్నావు. ఈ జిల్లాకు కానీ, ఈ చెవెళ్ళ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గానికి కానీ, ఈ జిల్లాకి కానీ నువ్వు చేసింది ఏమి? కేవలం కోడిగుడ్లు వంచినవు. ఈరోజు కాంగ్రెస్లో గుర్తిపోయావు. ఈరోజు పార్టీ కష్టాల్లో ఉంటే, కేసీఆర్ ఆరోగ్యం ఇబ్బందిగా ఉన్నప్పుడు మరి కేసీఆర్ కుటుంబంపై ఈరోజు ఈడీలు, సిఐడీలు దాడులు చేస్తున్న సమయంలో నువ్వు మమ్మల్ని మోసం చేసిపోతున్నావు. కాబట్టి ప్రజలు కూడా నీకు చెవెళ్ళ పార్లమెంట్ ప్రజలు కూడా నీకు సరైన గుణపాఠం చెప్తారని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భంగా చెప్పడం జరుగుతుంది. పార్టీ మారేది ఉంటే ఎన్నికల ముందు పార్టీ మారి వెళ్ళిపోయాడు. ఈరోజు టికెట్ల కోసం, డబ్బులకు మొన్నటికే కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ వచ్చి 100 రోజులు పూర్తయింది. ఆ 100 రోజుల్లో కూడా వాళ్ళు ఇచ్చిన గ్యారంటీలు కూడా ఏవి కూడా ఇంతవరకు ముందుకు సాగలేవు. ఎందుకంటే ఆ రోజు ఎలక్షన్ క్యాంపెయినింగ్లో రేవంత్ రెడ్డి గారు మా గవర్నమెంట్ వచ్చిన తెల్లారే రైతు రుణమాఫీ చేస్తాము 2 లక్షల రూపాయలు అని చెప్పి, అంతవరకు ఎవరైనా తీసుకుంటారో తీసుకుని కూడా చెప్పాడు. మరి ఇంతవరకు దాని ఊసలేదు, అసలు ఏమీ లేదు. అసలు 2 లక్షల రూపాయలు ఇంతవరకు. ఈరోజు రైతులకు పూర్తిగా అన్యాయం చేస్తుందంటే కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్. ఈరోజు రాష్ట్రాల్లో కూడా, మన రాష్ట్రంలో మొత్తం ధాన్యం కూడా ఎక్కడిదక్కడ నీళ్లు లేక ఎండిపోతుంది. దాని గురించి పట్టించుకునే నాదులు లేదు ఈ గవర్నమెంట్లో ఎవరు కూడా. ఈరోజు రైతులకు రైతు బంధు కూడా లేదు. ఈ మన గవర్నమెంట్ వచ్చి 100 రోజులు అవుతుంది. 100 రోజులలో ఇంత రైతు బంధు కూడా కరెక్ట్ లేదు ఇంతవరకు. మహిళలకు 2500 రూపాయలు ప్రతి ఇంటికి మహిళకి ఇస్తామని చెప్పాడు. దానికి అసలు ఊసే లేదు. 4000 రూపాయలు పెన్షన్ ఇస్తామన్నాడు. అదే పాత పెన్షన్ ఇంతవరకు పాత పెన్షన్ ఇచ్చుకుంటూ వచ్చింది. అది కూడా సరిగా ఇవ్వడం లేదు. ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం ఇట్లా 6 నెలలు అందరూ ఏదైతే రైతు బంధు టకాటక్ అకౌంట్లో రైతులకు పడుతున్నానో, ఇప్పుడు ఆ రైతు బంధు ఎప్పుడు వస్తుంది అని ఇట్లా ఎదురు చూస్తే కూడా ఆ డబ్బులు పడని పరిస్థితి ఉంది. అయితే కేవలం 5 ఎకరాల వరకే దీన్ని పరిమితి చేసింది. కాబట్టి రైతులందరూ కూడా గమనించవలసిన అవసరం చాలా ఉంది. అయితే అప్పుడున్నటువంటి ప్రభుత్వం అందరినీ దృష్టిలో పెట్టుకొని మరి ఈ యొక్క
గవర్నమెంట్ నడిపింది. ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం ఇచ్చిన 6 గ్యారెంటీలకు కూడా కరెక్ట్ అయిన ఇది చేస్తలేదు, న్యాయం చేస్తలేదు. కాబట్టి మన జనాలు కూడా రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి జనాలు అందరూ కూడా ఆలోచన చేసి ఇప్పుడు మళ్ళీ తప్పు చేయకుండా మళ్ళీ ఏదైతే బీఆర్ఎస్ పార్టీ మనకు న్యాయం చేసిందో అదేవిధంగా మళ్ళా బీఆర్ఎస్ పార్టీకి మీరు అవకాశం ఇచ్చి వాళ్ళందరికీ మళ్ళీ ఎంపీగా స్థానంలో కూర్చోబెడితే మనకు ముందు భవిష్యత్తులో మళ్ళీ మంచి స్కీమ్లు వస్తాయి. మళ్ళీ మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి అప్పుడు కేసీఆర్ గారు అవుతారు మళ్ళా. కాబట్టి మనకు ఈ యొక్క లబ్ధి మనం పొందే అవకాశం ఉంటుంది. గతంలో చూసినట్లయితే దళిత బంధు విషయంలో దళిత బంధు రాష్ట్రంలోనే దేశంలోనే ఎక్కడ కూడా ఏ ముఖ్యమంత్రి చేయలేదు. ఆ రోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఈ యొక్క దళిత బంధును ప్రవేశపెట్టి దళితులకు చాలా అభివృద్ధి పథంలో తీసుకెళ్లారు. కాబట్టి మరి ఆ విషయంలో మనం మరవరాదు. అయితే మా పార్టీ నాయకులు కూడా కొంత పెద్దలు కొన్ని విషయాల్లో జాగ్రత్త పడవలసిన అవసరం కూడా ఉంది. ఎందుకంటే 25 సంవత్సరాలు ఒక నాయకుడంటే పనిచేసిన నాయకులు ఉన్నారు. ఆ నాయకులు ఈరోజు ఎగ్జామ్ ఆ మనిషిని వదిలిపెట్టి వేరే పార్టీలో తిప్పైపోయారు. అయితే అక్కడ పోయినోళ్ళు రేపు మన ఇంటి ఉంటారని కూడా గ్యారెంటీ లేదు. కాబట్టి అలాంటి చీడపురుగులను మనం వెంటనే తొలగించేసేయాలి. మళ్ళీ న్యాయంగా మన ఇంట పనిచేసే వాళ్ళు మన నమ్ముకున్న వాళ్ళకు మీరు న్యాయం చేయాలని చెప్పేసి ఈ సభాముఖంగా నేను మా పెద్దలకు కూడా నేను వినియోగించుకుంటున్నాను. నేటి మీటింగ్ ముఖ్య ఉద్దేశం ఏదైతే ఇన్ని పదవులు పొంది బీఆర్ఎస్లో గెలిచిన పార్టీలకు పోనీకి ఏదైతే మొన్నటి వరకు పోయిన నాయకులకు కొంచెమైనా సిగ్గుండాలి. ఎందుకంటే మొన్నటి వరకు కూడా మనకు కూడా మిత్రపక్షంగా ఉన్న ఎంఐఎం కూడా కాంగ్రెస్తోనూ అలై తీసుకుంటున్నది. ఆ బలం చూసుకొని ఏదైతే రంజిత్ రెడ్డి కాంగ్రెస్లోకి పోయిండో ఆ పప్పులేమో ఉడకవు. ఎంఐఎం అంటే మోసం చేసే పార్టీ, అది మైనార్టీలకు మోసం చేసే పార్టీ ఎంఐఎం. మైనార్టీలకు ఏదైతే న్యాయం చేసిన పార్టీ బీఆర్ఎస్. కాంగ్రెస్ కూడా ఏది మైనార్టీలకు న్యాయం చేయది. ఏదైతే ధోకేబాజీ పార్టీ ఎంఐఎంని నమ్మరాదు, కాంగ్రెస్ని నమ్మరాదు. ఏదైతే ఖచ్చితంగా బీఆర్ఎస్ పార్టీని నమ్మాలని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ, రంజిత్ రెడ్డి వీళ్ళు ఎవరైతే పోయినరో వాళ్ళకు ముందు కూడా పుట్టగతులు ఉండవు. ఖచ్చితంగా మన బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు ప్రజలు అంతా అర్థం చేసుకున్నారు. ఈ 100 రోజుల పాలన చూసినాము. ఎంత మీరు ఏ కార్యక్రమాలు 100 రోజులు 6 గ్యారెంటీలు చెప్పిండ్రు. 6 గ్యారెంటీలు లేదు, రైతు బంధు లేదు, రుణమాఫీ లేదు. ఇదంతా ప్రజలు తెలుసుకున్నారు. ఈ గవర్నమెంట్ ఎందుకు వచ్చింది అని ప్రజలు విసిగి వేసరిపోతున్నారు. ఖచ్చితంగా ముందర కూడా ప్రజలు అర్థం చేసుకుంటారు. ఏదైతే మంచి నాయకత్వాన్ని కోరుకుంటారు. ఇప్పుడు కూడా తాండూరులో జరుగుతున్నది ఏంటి, రోహిత్ రెడ్డి చేసిన వర్క్లకు బిల్లు ఇయ్యలేని పరిస్థితి, తెచ్చిన వర్క్లకు బిల్లు ఇప్పించలేని పరిస్థితి కావాలని చెప్పి బీఆర్ఎస్ పార్టీని మరీ ఏదైతే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏదైతే గేట్లు తెరిచిన అని చెప్తున్నారు కదా. ఒక ముఖ్యమంత్రి ఉండి గేట్లు తెరిచినని నిస్సిగ్గుగా చెప్తున్నాడంటే తర్వాత మేము గేట్లు తెరిస్తే ఏమవుతుందో అర్థం చేసుకోవాలి. యాలల మండల సర్వసభ్య సమావేశం సాదాసీదాగా జరిగింది. సర్పంచ్ల పదవీకాలం ముగియడంతో ప్రత్యేక అధికారుల పాలన సాగుతుందని, ప్రత్యేక అధికారులు గ్రామాల్లో ఉన్న సమస్యలను వెంటనే తీర్చాలని యాలల ఎంపీపీ బాలేశ్వర్ గుప్తా కోరారు. బీజేపీలో చేరిన అనంతరం మొట్టమొదటి యాలల ఎంపీపీగా బాలేశ్వర్ గుప్తా సాధారణ సమావేశంలో అధ్యక్షత వహించారు. రానున్న వేసవిని దృష్టిలో ఉంచుకొని నీటి సమస్య తలెత్తకుండా చూడాలని అధికారులను కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీటీసీలు, ఆయా శాఖల అధికారులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. అందులో భాగంగానే ఈరోజు ఎన్నికల కోడ్లో భాగంగా మనం ఏవి కూడా తీర్మానాలు చేసుకోకుండా ఈ యొక్క సమావేశాన్ని తీసుకోవడం అంటూ. కాకపోతే ఏమన్నా ప్రజా సమస్యలు కానివ్వండి, గ్రామ సమస్యలు ఏవైనా తీర్చడం మనం ఉంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న అధికారులు అందరూ కూడా ఎవరైతే స్పెషల్ అధికారులు ఉన్నారో వారు, పంచాయత్ సెక్రటరీస్ వారు ఆయా గ్రామాలలో ఉన్న సమస్యలన్నింటినీ కూడా ముందుకు తీసుకెళ్ళి వేదికపై కూర్చున్న పెద్దలకు కానివ్వండి, ముఖ్యమైన వాళ్ళకి కానివ్వండి చెప్పి ఆ యొక్క సమస్యల్ని ఎట్లా మనము ముందుకు తీసుకెళ్లాలనే ఉద్దేశంతో మనం అందరం కూడా పనిచేయవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. కాకపోతే మొన్ననే ఒక సమావేశాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేసుకొని గ్రామాలలో నీటి ఎద్దడి రాకుండా మనం ఎట్లా నివారణ చేసుకోవాలనే
సెక్రటరీ తోటి డిస్కస్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు కొన్ని సమస్యలు చెప్పిన దాంట్లోనే భాగంగా మేము గ్రామ పంచాయతీలలో నిధులు కొరత ఉన్నందువల్ల మేము ముందుకు రాలేకపోతున్నామన్నందుకే మనము ఒక వ్యక్తిని నియమించి ఆ యొక్క ఆర్డబ్ల్యూఎస్కు సంబంధించిన పంబర్ వర్కులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా టేకప్ చేయాలి. దానికి సంబంధించిన అధికారులకు విన్నపం కూడా చేయడం జరిగింది. వీటిని రికార్డ్స్ కూడా మీరు త్వరగా చేసి ఇవ్వండి. అక్కడ ఏదైతే వర్క్కు మనము ప్రపోజల్స్ ఇస్తున్నామో పంచాయత్ సెక్రటరీ కానివ్వండి, స్పెషల్ అధికారి కానివ్వండి, వాళ్ళకి తీర్మానాలు ఇచ్చేసి ఆ యొక్క పనిని ముందుకు తీసుకెళ్ళినట్లయితే ఈ 2-3 నెలలు గ్రామాలలో నీటి ఎద్దడి లేకుండా చూసుకోవాల్సిందిగా మన అందరిపైన కూడా బాధ్యత ఉంది. ఇప్పుడే పెద్దలు చెప్పినట్లు అన్నాసాగర్ ట్యాంక్ గురించి మనం మిషన్ భగీరథ ఓహెచ్ఆర్స్ కట్టడానికి మనం ఒక 3 సంవత్సరాలు 4 సంవత్సరాలు జనరల్ బాడీలో డిస్కస్ అయితే చివరిగా మొన్నటికి మొన్న అది తీసుకోవడం జరిగింది. దాని కనెక్షన్ని కూడా ఇప్పుడే ఏఈ గారు ఒక 3-4 రోజుల్లో కంప్లీట్ చేస్తామన్నారు. కాబట్టి ఈ వారం లోపల ఖచ్చితంగా ఆ వాటర్ కంప్లీట్ చేయవలసిందిగా అధికారులను కోరడం జరుగుతుంది. కాకపోతే మనందరి కలయికతోటి కలిసి పనిచేసినట్లయితే గ్రామాలలో తాండూరు మండల పరిధిలో ఎర్రమట్టి రవాణా చేస్తున్న 2 టిప్పర్లను కరణ్ కోట్ పోలీసులు పట్టుకున్నారు. ఓవర్లోడ్ మరియు అనుమతి లేకుండా ఎర్రమట్టి రవాణా చేస్తున్నందున లారీలను పట్టుకున్నట్లు ఎస్ఐ విఠల్ రెడ్డి తెలిపారు. అనుమతి లేకుండా ఎర్రమట్టిని రవాణా చేసే చర్యలు తప్పవని, ఓవర్లోడ్ కూడా ఉండరాదని ఎస్ఐ విఠల్ రెడ్డి సూచించారు. తిరిగి వచ్చే బులెటిన్లో తాజా వార్తలతో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు, నమస్కారం. మరిన్ని వార్తల కోసం ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. CT Cable